பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்தனின் 2ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி குரு. வேடனே ராஜா, ஜீவனே பிரம்மம். ஆச்சாரியாலும் பின்னால் வந்தவர்களும் சாந்தோக்கிய உபனிஷத்துக்கு பாஷ்யம் பண்ணும்போது அதில் 3வது 4வது அத்தியாயங்களில் வரும் மது வித்யை, சம்வர்க்க வித்யை முதலானவற்றை விளக்கும் போது திரவிடாச்சாரியாலை கோட் செய்திருக்கிறார்கள். இந்த சாந்தோக்கிய உபனிஷத்தில்தான் தத்வமசி என்ற மகா வாக்கியம் வருகிறது. நீயேதானப்பா அந்த பிரம்மமாயிருக்கிறாய் என்று ஸ்வேதகேதுவுக்கு அவனுடைய பிதாவும் குருவுமான உத்தாலக ஆருணி திரும்ப திரும்ப 9 தடவை செய்த உபதேசம் அது. தத்வம் அசி என்பதில் தத் என்பது பரமாத்மாவான பிரம்மம், துவம் என்பது ஜீவாத்மா. அதற்கு பர்சானிபிகேஷனாக உள்ள ஸ்வேதகேது அசி என்றால் இருக்கிறாய், நீ பிரம்மமாக இருக்கிறாய் என்று தகப்பனார் உபதேசிக்கிறார். சாதனைகள் எல்லாம் செய்து என்றைக்கோ ஒரு நாள் பிரம்மமாக ஆகப் போகிறாய் என்று அல்ல, எதிர்காலத்தில் இல்லை, இப்போதும் எப்போதும் எல்லோரும் எல்லாமும் பிரம்மம்தான், இனிமேலாதான் பிரம்மமாக வேண்டும் என்பதில்லை. அப்படியானால் சாதனை எதற்கு என்றால், பிரம்மமாக இருந்தாலும் அதை நாம் தெரிந்து கொள்ளவில்லையே. தெரிந்து கொண்டிருந்தோமானால் இத்தனை அழுகை, இத்தனை காமம், கோபம், இத்தனை பயம் நமக்கு இருக்கவே இருக்காதே. அலையே எழும்ப முடியாமல் ஆகாசம் வரை முட்டிக்கொண்டு நிற்கிற ஆனந்த சமுத்திரமாக அல்லவா பிரசாந்த நிலையில் இருந்து கொண்டிருப்போம். அப்படி ஒரு நிலை உண்டு என்று கூட தெரியாதவர்களாக அல்லவா இப்போது நாம் நடமாடிக்கொண்டிருக்கிறோம். இப்படிப்பட்ட நம்மிடம் நீ இப்போதும் பிரம்மம் தானப்பா என்றால் எப்படி ஒப்புக்கொள்வது? இதை ஒப்புக்கொள்ள வைப்பதற்காகத்தான் திரவிடாச்சாரியாள் வேடப்பையன் மாதிரி இருந்த ராஜகுமாரனின் கதையை சொல்லி இருக்கிறார். பிரகதாரண்யக உபனிஷத் பாஷ்யத்தின் நடுவிலே சங்கர பகவத் பாதாள் சிலந்தி தன்னிலிருந்தே நூலை இழுத்து வலை பின்னுகிற மாதிரியும், அக்னி தன்னிலிருந்தே பொறிகளை உதிர்க்கிற மாதிரியும், ஆத்மாவிலிருந்தே அத்தனை பிரபஞ்சமும் தோன்றியிருக்கிறது என்ற மந்திரத்துக்கு ரொம்ப விஸ்தாரமாக அர்த்தம் பண்ணி கொண்டு போகிற போது இந்த கதையை மேற்கோள் காட்டுகிறார். இது திரவிடாச்சாரியாள் சொன்னது என்று பெயரை சொல்லாமல் ரொம்பவும் மரியாதையுடன் சம்பிரதாயம் அறிந்த பெரியவர்களின் கதை இப்படி ஒன்று இருக்கிறது. அத்ரஷ சம்பிரதாயவித ஆக்யாயிகாம் சம்பிரச்சக்ஷதே என்கிறார். ஆச்சாரியாளின் பாஷ்யத்தை மேலும் விரித்து உரை எழுதின ஆனந்தகிரி என்பவரே இது திராவிடாச்சாரியார்கள் சொன்ன கதை என்று பெயரை வெளியிட்டிருக்கிறார். கதையிலே வேடப்பையனாக இருந்தவன் ராஜகுமாரனாக உருமாறவா மாறினான், டிரான்ஸ்பார்ம் ஆனானா என்ன? வேடப்பையனாகவே தன்னை நினைத்துக் கொண்டிருந்த காலத்திலும் அவன் ராஜா பிள்ளைதானே. இதை முதலில் தெரிந்து கொள்ளாதிருந்தான். அதனால் வேடன் மாதிரி வாழ்க்கை நடத்தினான். உண்மையை தெரிந்து கொண்டு விட்டவுடன்
ராஜகுமாரனாகவே எப்போதும் இருந்தவன் ராஜகுமாரனாகவே அனுபவத்தில் வாழ்ந்து காட்டினான். 2 பேர் இல்லை, ஒருத்தன் இன்னொருத்தனாக மாறவில்லை. ஒரே பேர் வழிதான். முதலில் தன்னைத்தானே புரிந்து கொள்ளாமல் இருந்தான், அப்புறம் புரிந்து கொண்டு விட்டான். புரியாத நிலையில் வேடனாக எங்கேயோ கீழ்நிலையில் கிடந்தவன் புரிந்து கொண்டவுடன் ராஜகுமாரனாக உயர்வு பெற்றுவிட்டான். அப்புறம் சண்டை போட்டு சாம்ராஜ்யாதிபதியாகவே ஆகிவிட்டான். வேட வேஷத்தில், வேஷம் என்பது தமிழில் வேடம் என்றாகும், இருந்த ராஜகுமாரன் மாதிரித்தான் நாமெல்லாம் ஜீவாத்மா என்ற வேஷத்தில் சம்சாரிகளாகவே நம்மை நினைத்துக் கொண்டிருந்தாலும் வாஸ்தவத்தில் நாமும் பரமாத்மாவே தான். வேஷம் இப்படியானாலும் நமக்கு உள்ளே இருக்கிற வஸ்து இப்போதும் பரமாத்மாதான். இந்திரியங்கள் இழுக்கிற வழியில் ஓடி வேட்டையாடிக் கொண்டிருக்கிறோம். நாம் பிரம்மம் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். தெரிந்து கொண்டாலும் அதை அனுபவத்தில் கொண்டு வர முடியாதபடி இந்திரியங்கள் இழுத்துக்கொண்டே இருக்கும். ராஜகுமாரனாகவே இருந்தாலும் வாஸ்தவத்தில் அரசத்தன்மையை அடைவதற்காக அவன் அஸ்திர சஸ்திர அபியாசம் பண்ணி எதிரிகளை ஜெயித்து சாம்ராஜ்யாதிபதியான மாதிரி நாமும் பிரம்மமாகவே எப்போதும் இருந்தாலும் அதை உணராமல் இருப்பதால் கர்மத்தில் ஆரம்பித்து பக்தி வழியாக ஞான சாதனைகளை செய்து உட்பகைகளையெல்லாம் ஜெயித்து ஆத்ம சாம்ராஜ்யத்தில் ராஜாவாக ஆக வேண்டும். சம்ராட் அதாவது ராஜா என்றே உபனிஷத்தில் ஆத்மஞானியை சொல்லி இருக்கிறது. ஐசும் ஸ்பட்டிகமும் ஒரே மாதிரிதான் வெளிப்பார்வைக்கு இருக்கின்றன. ஆனால் ஐஸ் தான் உருகி ஜலமாகுமே தவிர ஸ்பட்டிகம் ஜலமாகாது. ஏனென்றால் எது ஜலமாகவே இருந்து அப்புறம் உறைந்து வேறே வேஷம் போட்டுக் கொண்டிருக்கிறதோ அதுதான் உருகி மறுபடியும் தன் ஸ்வயமான பூர்வ ரூபத்தை அடைய முடியும். பிரம்மமே ஜீவனாக உறைந்து போயிருப்பதால் தான் இந்த ஜீவாத்மாவும் உருகி போனால் மறுபடியும் பிரம்மமாகவே அனுபவத்தில் ஆக முடிகிறது. ஐஸ் தானாக கரைகிறது, நாம் கரைய மாட்டோம் என்கிறோம். கல்லேனும் ஐய ஒரு காலத்தில் உருகும், என் கல் நெஞ்சம் உருகவில்லையே என்று தாயுமான சுவாமிகள் நம் நிலைக்கு இறங்கி வந்து நமக்காகத்தான் பாடியிருக்கிறார். நம்மை உருக வைக்க ஒன்று தேவைப்படுகிறது. கதையில் ராஜகுமாரனை பிராக்டிக்கலாக ராஜகுமாரனாக்குவதற்காக ஒரு மந்திரி வந்த மாதிரி நம்மை உருக்கி நிஜ நாமாக பண்ண ஒருத்தர் வேண்டும். அவன் வரமாட்டேன் என்று முரண்டு செய்தாலும் வலியை இழுத்த மந்திரி மாதிரி பாரமார்த்திகத்தின் பக்கமே போக மாட்டேன் என்று அடம் பிடிக்கிற நம்மை கட்டி இழுக்க ஒருத்தர் வேண்டும். அப்படி ஒருத்தர் இருக்கிறாரா? நம்மை நம்முடைய நிஜநாமாக ஆக்கக்கூடிய ஒருத்தர் இருக்கிறாரா? இருக்கத்தான் செய்கிறார். வேடப்பையனுக்கு நீதானப்பா ராஜகுமாரன் என்று சொல்லி புரிய வைத்து அவனுக்கு அஸ்திர பயிற்சி கொடுத்து அவனை ராஜாவாக்குவதற்காக அவனை விட ஜாஸ்தி உழைத்த மந்திரி இந்த ஒருத்தருக்குத்தான் ரூபகம், உருவகம். நமக்கு நம் பரமாத்மத்துவத்தை எடுத்துச் சொல்லி அதை நாம் அனுபவமாக்கிக் கொள்வதற்கான சாதனைகளை செய்ய வைத்து நம் கர்மா பாக்கி தீருவதற்காக தாமே தபசை செலவு செய்து உபகாரம் பண்ணும் அந்த ஒருத்தர் தான் குரு என்பவர். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. சுப்பிரமணிய புஜங்க ஸ்தோத்திரத்தில் ஆச்சாரியாருடைய வர்ணனைய
முருகனை பத்தி அவர் கூறியிருக்கிறதெல்லாம் பார்த்து நினைச்சு நான் கூட அப்படியே மனசுல அந்த ரூப லாவண்யத்தை அப்படியே நிலைநிறுத்தி தியானம் பண்றதுக்கு பழகணும். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ஸ்லோகம் 11வது ஸ்லோகம். அந்த 11வது ஸ்லோகத்தை அவர் என்ன வர்ணனை பண்றாருன்னா முருகனுடைய மார்பை வர்ணனை பண்றார். அந்த மார்பு எப்படி இருக்கான் அப்படின்னாக்க சிவப்பா இருக்கான். ஏன் அந்த மார்பு சிவப்பா இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாக்க அதுக்கு ஒரு காரணம் சொல்றார். இந்த குறை வள்ளி இருக்கு இல்லையா, வேடனுடைய மகனான வள்ளி மகள், அந்த வள்ளியை கல்யாணம் பண்ணி கொண்டு அவளை ஆலிங்கனம் பண்ணின்றதுனால அவ தன்னுடைய மார்பில ஸ்தனத்து மேல பூசின்னு இருக்கக்கூடிய அந்த குங்குமம்லாம் இருக்கு இல்லையா, இந்த பெரிய ஸ்தனத்து மேல பூசின்னு இருக்கக்கூடிய குங்குமம் இருக்கு, அதெல்லாம் இவனுடைய மார்பில அது இவன் மார்பும் சிவப்பாயிடுத்து அப்படிங்கிறார். அது மாத்திரம் இல்லையா, அத்தனை பக்தர்களுக்கும் ரக்ஷா பண்ணணும்ன்றதுக்காக எல்லா பக்தர்களுடைய கோரிக்கையும் தன் மனசுல வச்சுண்டு அந்த பக்தர்களுடைய ரூபங்களையும் தன் மனசுல வச்சுண்டு அத்தனை பக்தர்களும் தன்னுடைய இதயத்துல தாங்கி கொண்டிருக்கிறதுனால அந்த பாரத்தினாலையும் அவனுடைய மார்பு செவந்து போச்சு அப்படிங்கிறார். இப்படிப்பட்ட முருகனுக்கான ரிஷிகளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் இம்சை பண்ணிட்டு இருந்த தாரகாசுரன் முதலான அசுரர்களை எல்லாம் வதம் பண்ணான் இல்லையா, அப்பேற்பட்ட முருகனுடைய மார்பு அவ்வளவு அழகா செவந்து இருக்கு அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்ல போறார். என்ன ஸ்லோகம் பார்க்கலாமா? புலிந்தேஷ கன்யா கனாபோகதுங்க தனாலிங்கனாசக்த காஷ்மீர ராகம் நமஸ்யாம்யகம் தாரகாரே தவோரஹ ஸ்வபக்தாவனே சர்வதா சானுராகம். புலிந்தேஷ கன்யா கனாபோக துங்க ஸ்தன ஆலிங்கன சக்த காஷ்மீர ராகம் நமஸ்யாமி அகம் தாரகாரே தவ ஓரஹ ஊரு தவ ஓரஹ தவோரஹ ஸ்வபக்தாவனே சதா சர்வதா ச அனுராகம். புலிந்தேஷ கன்யா, அந்த வேட்டையாடக்கூடிய அந்த காட்டு பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த வேடனுடைய கன்யா பொண்ணான புலிந்தேஷ கன்யா கனாபோக துங்க ஸ்தன, அதாவது அவ ரொம்ப அழகா இருக்காளாம். வள்ளி வள்ளி யாரு? தேவலோகத்திலேருந்து வந்தவ தானே. மகாவிஷ்ணுவுடைய 2 பெண்கள் சொல்லுவா, வள்ளி தேவியான 2 பேரும் முன்னாடி அது ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக பூலோகத்துக்கு அவ வந்தா தேவசேனாவாகவும் வள்ளியாகவும் மாறி முருகனை கல்யாணம் பண்ணிட்டான்னு சொல்லுவா. அதனாலதான் முருகனை கூட விஷ்ணுக்கு மாப்பிள்ளைன்னு கூட சொல்ற உண்டு. மருமகன் ஒண்ணு மாப்பிள்ளை ஒண்ணுன்னு சொல்றதெல்லாம் உண்டு. அப்படி ஒரு கனத்த ஸ்தனபாரத்து மேல அவ போட்டு இருக்கிற காஷ்மீர ராகம் குங்குமப்பூவால பூசின்னு இருக்காளாம், மார்பெல்லாம் பூசின்னு இருக்காளாம். அப்பேற்பட்ட ஆலிங்கனாசக்த அந்த வள்ளியை கட்டி தழுவக்கூடிய ஆலிங்கனம் செய்யக்கூடியவனாக இருக்கக்கூடிய முருகா, அகம் நமஸ்யாமி, நான் உன்னை வணங்குகிறேன். நீ யாரு அப்படின்னு நான் வணங்குறேன்னார, எதை வணங்குறேன்? தவ ஓரஹா அப்படின்னு தவோரஹான்னார். உன்னுடைய மார்பு பிரதேசத்தை, சிவப்பாக இருக்கக்கூடிய மார்பு பிரதேசத்தை நான் வணங்குகிறேன். தாரகாரே, அந்த தாரக்கன்கக்கூடிய அந்த அசுரனுக்கு எதிரியாக இருந்து அவனை அழித்தவனே. ஸ்வபக்தாவனே சர்வதா அனுராகம், உனக்கு தன்னுடைய பக்தர்கள் பால் எப்பொழுதும் நீங்காத ஒரு அன்பு பாசம், அவர்களுக்கு கருணை செய்ய வேண்டும், அருள் புரிய வேண்டும்ங்கிற எண்ணம் என்னைக்கு உனக்கு இருந்துட்டே இருக்கு இல்லையா. அப்பேற்பட்ட உன்னை நான் வணங்குகிறேன் அப்படிங்கிறார். இத கந்தர் அனுபூதியில ஒரு பாட்டுல சொல்றார் அருணகிரிநாதர், வடி விக்ரம வேல் மகிபா, அதான் அழகான வேலை கையிலே கொண்டு இருக்கக்கூடிய பராக்கிரமம் மிகுந்த மகிபா மகிமை பொருந்தவனே, குர மின்கொடியை புணரும் குணபூதரனேன்றார். அந்த அந்த குறவர்களுடைய வம்சத்திலே வந்த, வேடுவர்கள் வம்சத்திலே வந்த மின்கொடி, அம்பாளை கூட மின்கொடி மென்கடி அப்படின்னு சொல்லி முதல் பாட்டிலேயே பாடுவார். சிவப்பா இருக்கான்றதுக்கு காரணம் சொல்லும்போது மின்னல் கொடி போல இருக்கா, அப்புறம் குங்குமப்பூ கோஷம் எல்லாம் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி சிவப்பா இருக்காருன்னு ஒரு சிவப்பா இருக்கிறது எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு வருவார். இவர் என்ன சொல்றாருன்னா, குரமின் கொடி அவ எப்படி இருக்கான்னு சக்கச்சவேர்னு இருக்கா, அவளை புணரும் குணபூதரனை அவளை கட்டி தழுவி அணைத்து அவளோட சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடிய
பூபதியே அப்படின்னு சொல்றார். பூபதி என புவனங்களை எல்லாம் தாங்கக்கூடிய, காப்பாற்றக்கூடியவனாக, ரட்சிக்கக்கூடியவனாக, மிகவும் கருணை மிகுந்தவனாக இருக்கின்றாயே அப்படின்னு சொல்லி அதுல அவர் சொல்லுவார். இங்கேயும் அதே மாதிரிதான். என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க, ஒரு பாட்டுல அபிராமி இந்த அதுல சொல்லுவார் அவர் பட்டர், இடம் கொண்டு விம்மி இணை கொண்டு இறுகி இளகி முத்து வடங்கொண்ட கொங்கை மலை கொண்டு இறைவர் வலிய நெஞ்சே நடம் கொண்ட கொள்கை நலம் கொண்ட நாயகிம்பர். இங்க முருகப்பெருமான் எப்படி வள்ளியை சிவந்த காஷ்மீர குங்கும பூவினால மார்பலை தடவி கொண்டிருக்கிறதுனால, அவளை அணைத்ததுனால எப்படி சக்குச்செய்வேல் மார்பை உடையவனாக அந்த முருகன் இருக்கானோ, அதே மாதிரி அம்பாள் தன்னுடைய கணவனான பரமேஸ்வரனை அணைத்து இறுகி கட்டி கொண்டதுனால அவ மார்பில் அந்த குங்குமம் பரமேஸ்வரனுக்கு போயிடுத்து. இடம் கொண்டு விம்மி இணை கொண்டு இறுகி அவனுடைய இடத்தை தேடி நாடி போய் அந்த பரமேஸ்வரனை நல்லா அழகா இறுக்கி அணைத்து கட்டி கொண்டு தன்னுடைய மார்பு பிரதேசமானது அவனுடைய வலிய நெஞ்சே நடங்கொண்டு அவருடைய மார்பு பிரதேசத்துல பதிய வைத்து, அந்த பதிய வச்சதுனால அந்த பரமேஸ்வரனுடைய அருளுக்கு பாத்திரமாகி அவருடைய சந்தோஷத்தினால தனக்கு இன்பத்தை சேர்த்து கொண்ட அந்த நாயகி அப்பேற்பட்ட அம்பாள் இருக்கா இல்லையா. அப்ப அம்பாளுக்கும் அதே மாதிரி நடந்தது. இங்க முருகனுக்கு அப்படின்னது, அம்பாள் ஆலிங்கனம் பண்ணனால பரமேஸ்வரன் சிவப்பா போயிட்டாராம். அதே மாதிரி வள்ளிய ஆலிங்கனம் பண்ணனால முருகன் சிவப்பா போயிட்டான். அப்படி சிவப்பாக விளங்கக்கூடிய பிரகாசமாக கூடிய முதல்ல தங்கம் மாதிரி பிரகாசிக்கிறான்னு 10வது ஸ்லோகத்தில் சொன்னார். இந்த 11வது ஸ்லோகத்துல இந்த குங்குமப்பூனுடைய மேல மார்பெல்லாம் பதிந்ததனால சிவப்பாக இருக்கிறது. பக்தர்களை எல்லாம் மனதில் வைத்துக் கொண்டு அவர்களுடைய குறைகளெல்லாம் தீர்ப்பதற்காக மனதில் இந்த பாரத்தை சுமந்து கொண்டிருக்கிறதுனாலேயும் அவனுடைய மார்பு பிரதேசமானது சிவப்பா இருக்கு. அப்பேற்பட்ட முருகனுடைய மார்பு பிரதேசத்தை நான் எப்போதும் தியானிக்கிறேன், நான் நமஸ்காரம் பண்றேன்னு சொல்றார். நாமளும் ஆச்சாரியால் மாதிரி அந்த முருகப்பெருமான சர்வாங்க சுந்தரனா இருக்கக்கூடிய சர்வாங்க சுந்தரன் அப்படிப்பட்ட எல்லாம் அழகுக்கு ஒருவரும் ஒவ்வாத வள்ளின்னு அபிராமந்தாதியில அம்பாள் சொன்ன மாதிரி இவனும் அழகு. முருகனால அழகு தானே, முருகன்னா அழகன்னு தான் அர்த்தம். அந்த அழகன் நாமளும் தினம் தியானம் பண்ணலாம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகா பெரியவா இந்த லைஃப்பில் 100 வருஷத்தில் அநேகமாக மேஜர் 75% யாத்திரையிலே இருந்திருக்கா பெரியவா. அதில் முதல்ல காசி யாத்திரை போனது, அதுக்கப்புறம் ஆந்திர பிரதேசத்தில் ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமியோட விஸ்தாரமாக யாத்திரை பண்ணினது. இதெல்லாம் நாம் விவரமாக பார்த்துட்டு வரோம். அதெல்லாம் கூட முழுக்க எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் பார்க்க முடியல, பார்த்துடல. கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கங்கே தான் பார்த்துட்டே வரோம். அப்படி பெரியவா 1969 வருஷம் 68-69 காஞ்சிபுரம் வந்தா. காஞ்சிபுரம் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு 9 வருஷம் வேற எங்கேயும் யாத்திரை பண்ணல, காஞ்சிபுரத்திலே இருந்தா. முதல்லையே பார்த்தோம், காஞ்சிபுரத்தில் சர்வதீர்த்த கரையில் ஒரு பர்ணசாலை போட்டு அங்கேயே இருந்தா. அதுக்கப்புறம் கலவையில் போய் கொஞ்ச நாள் இருந்தா. கலவையில் தான் பெரியவாளோட குரு பரமகுரு 2 பேரும் சித்தியான ஸ்தலம். அந்த கலவையில் தான் பெரியவாளுக்கு சந்நியாசாசிரமம் கொடுக்கப்பட்டு காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகளாக ஆக்கின இடமும் அந்த கலவை தான். இந்த கலவை மேலே பெரியவாளுக்கு தனியாக ஒரு அபிமானம் உண்டு. ஏன்னா தன்னோட குரு பரமகுரு 2 பேரோட அதிஷ்டானமும் இருக்கு. அவள் சந்நியாச ஆசிரமம் வாங்கிட்ட இடம் அந்த கலவையில். அந்த கலவைக்கு இன்னும் பல சிறப்புகள்லாம் உண்டு. அப்படி கலவையில் பெரியவா ஏகாந்தமாக இருந்தா. அநேகமாக இந்த 69ஆம் வருஷத்துலேருந்து மௌன குருவாவே தான் இருந்தா பெரியவா. அதுக்கு முன்னால இனிமே ஒரு ஊர்ல பாக்கி இல்லாத சுத்தின்ண்டே இருந்தா. இனிமே பேசாத பேச்சு இல்லை, பல உபன்யாசங்கள், பல விஷயங்கள். இன்னைக்கு தெய்வத்தின் குரல் அப்படின்னு 7 வால்யூம்ல இருக்கிறதுல முக்காவாசி 90% அப்போ எல்லாம் பேசினது தான். அதுக்கப்புறம் 69க்கு அப்புறம்
ரொம்பவே அநேகமா காஷ்ட மௌனத்துல இருந்தா பல நாட்களுக்கு. அப்படி பேசினா கூட ரொம்ப குரலை ஒசத்தாத சாதாரணமா பேசுறது, இது மாதிரிலாம் வச்சிருந்தா இந்த மடாதிபதி எப்படிலாம் சொல்றதே வேடிக்கையா இருக்கு. இவ பெரியவா தேனம்பாக்கம்ங்கிற இடத்துல இருந்தா, கலவையில இருந்தா, தேனம்பாக்கத்துல இருந்தா அப்படின்லாம் பார்த்துன்னு வரும். இந்த 9 வருஷத்துல காஞ்சிபுரம், தேனம்பாக்கம், கலவை இந்த இடத்துலயே தான் இருந்தா. 1971 வருஷம் மட்டும் கார்வேட் நகரம்ங்கிற இடத்துல இருந்தா. அந்த வருஷம் சாதுர்மாசம் அங்க நடந்தது. இந்த தேனம்பாக்கத்துல இருக்கிறதே ஒரு கணத்தடி சிவாஸ்தானம் அப்படின்னு ஒரு பெரிய உயர்ந்த க்ஷேத்திரம். அது பிரம்மா யாகம் பண்ணினர், காஞ்சிபுரத்துல யாகம் பண்ணினர். அந்த யாக குண்டத்திலேயும் தான் வரதராஜரா வரம் கொடுக்கறதுக்காக ஆவிர்பவிச்சர் அப்படின்லாம் காஞ்சி ஸ்தல புராணத்துல பாக்குறோம். அந்த பிரம்மா இருந்து யாகம் பண்ணின இடம் சிவாஸ்தானம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய, அது பேரே பிரம்மபுரீஸ்வரர் அப்படின்னு அங்க சுவாமி இருக்கார். அந்த பிரம்மபுரீஸ்வரர் இந்த சிவாஸ்தானத்துல இன்னொரு விசேஷம் என்ன அப்படின்னா, காஞ்சிபுரத்துக்கும் ஆதிசங்கர பகவத்பாதாளுக்கும் ரொம்ப நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு. ஆச்சாரியால் தன்னோட இறுதி காலத்துல இந்த காஞ்சிபுரத்திலேயே இருந்து அங்க சித்தியானா அப்படின்னு அநேகமா எல்லா சங்கர விஜயங்களும் சொல்றது இன்னும் புராண இதிகாசம் வாயிலால நமக்கு தெரியறது. அதுல காஞ்சிபுரத்தை சுத்தி வர பல இடங்கள்ல கோவில்ல ஆச்சாரியாலோட பிம்பம் எல்லாம் இருக்கு. முன்னமே பார்த்தோம், இரவாஸ்தானம் பிறவாஸ்தானம் அப்படிங்கிற இடத்தெல்லாம் கணபதி ஸ்தபதியை விட்டு அந்த தட்சிணாமூர்த்திக்கு பின்னால இருக்கிற அந்த ஆதிசங்கரை பார்த்துட்டு வர சொன்னா அப்படின்லாம் பார்த்தோம். இந்த சிவாஸ்தானத்துல என்ன ஒரு விசேஷம் அப்படின்னா, பிரம்மபுரீஸ்வரர் அப்படின்னு கோவில் சொன்னோம். கஜபிருஷ்ட விமானமா இருக்கும். சுவாமிக்கு பின்னால கர்ப்ப கிரகத்துல பிள்ளையாரோட பார்வதி பரமேஸ்வரன் அம்பாள், சுவாமி அம்பாள் இருக்கிறாப்புல இருக்கும். பொதுவா சோமாஸ்கந்தர் அப்படின்பா சிவனோட மூர்த்தங்கள்ல ஒண்ணும். சக உமாஸ்கந்தன் சோமாஸ்கந்தன் அப்படின்னு பேரு. பரமேஸ்வரன் இருப்ப, இடது பக்கம் அம்பாள் இருப்பா, நடுப்புற 2 பேருக்கும் நடுப்புற செல்ல குழந்தையான முருகன் இருப்பார். இப்படி முருகனோட ஸ்கந்தனோட சேர்ந்து இருக்கிறது சக உமாஸ்கந்தன் சோமாஸ்கந்தன் அப்படின்னு தான் நம்ம எல்லா சிவன் கோயிலையும் பாக்குறோம். ஆனால் இந்த தேனம்பாக்கத்துல எப்படி இருப்பார் அப்படின்னா, முருகன் இருக்கிற இடத்துல பிள்ளையார் இருப்பார், மூத்த பிள்ளையொல்லி அவர் இருப்பார். ரொம்ப அபூர்வமான காட்சி அது. வலது பக்கம் பரமேஸ்வரன், இடது பக்கம் பார்வதி, நடுப்புற பிள்ளையார் இருப்பார். இது கர்ப்ப கிரகத்திலே பின்னால சிவத்திலேயே அப்படியே இருக்கு, புடைப்பு சித்திரமா இருக்கு. அதுல ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் தண்டத்தோட வந்தனம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாப்புல இருக்கும். கர்ப்ப கிரகத்திலே இருக்கு, ஆதிசங்கரோட தண்ட வந்தனம் பண்றாப்புல பிம்பம். அதுக்கு மேல ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் இந்த தேனம்பாக்கத்துல சிவாஸ்தானத்துல இருந்து பல விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கா, பல நாள் வாசம் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு பிராச்சீன சங்கர விஜயங்கள் மூலியமா தெரிய வருது, ஆராய்ச்சி மூலியமா தெரிய வருது. அதுக்கு மேல அந்த காஞ்சிபுரத்துல இருந்த ஆச்சாரியர்கள், காமகோடி பீடத்துல இருந்த ஆச்சாரியர்கள்ல ஒருத்தரோட அதிஷ்டானம்லாம் கூட அங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. அந்த தேனம்பாக்கத்துல தான் போய் பெரியவா இருந்தா. பக்கத்துல சிவாஸ்தானம் கோவில், ஒரே பெரிய சின்னதா ஒரு குளம் ஒண்ணு இருக்கும், ஒரு கிணறு, அந்த கிணத்தடியில ஒரு பர்ணசாலையை போட்டுன்னு அந்த இடத்துல இருந்தா பெரியவா. அப்படி இருக்கிறதே வெளியில தோப்பும் தருவமா தான் இருக்கும். அங்க வெளியில உட்காண்டே தரிசனம்லாம் கொடுக்குற வழக்கம். பெரியவா அப்படி உட்காந்து பேசின்னு இருக்கா. CR பட்டாபிராமன், CP ராமசுவாமியோட பிள்ளை CR பட்டாபிராமன் வந்து பேசிட்டு இருக்க, தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்க. அப்ப யாரோ ஒரு பையன் வந்தான். அந்த பையன் வந்து பெரியவா அப்படி வெளியில உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கா. பக்கத்துல CR பட்டாபிராமன் கிட்டே, இங்க சங்கராச்சாரியார் யாரு அப்படின்னு வந்து அந்த பையன் கேட்டான். கூட இருந்தவளுக்கெல்லாம் ஆச்சரியமா இருந்தது. யாரோ ஒரு பையன், பாவம் அறியாத சிறுவன், அவன் வந்து பெரியவாள்கிட்டயே இங்க சங்கராச்சாரியார் யாரு அப்படின்னு கேட்கிறான். இது கேட்டாக்க பெரியவா என்ன பண்ணினா, ஆமாப்பா நான் தான் சங்கராச்சாரியன்னு என்ன சொல்லுவா அப்படின்னு ஏதானு சொல்லக்கூடாதோ. உடனே, அப்படியா, உனக்கு சங்கராச்சாரியார் பார்க்கணுமா, வேணுமா, அவர் நம்பர் 1 சாலை தெரு, பெரிய காஞ்சிபுரத்துல இருக்காரு, அங்க போய் பாருன்னு. அங்கதான் மடம் இருக்கு, காஞ்சி காமகோடி பீடம் மடம் இருக்கு, சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜை இருக்கு, ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் அங்க இருக்கா. அதனால மடாதிபதிகள் அவர் தானா. அதனால சங்கராச்சாரியார் பார்க்கணும்னா நம்பர் 1 சாலை தெரு, காஞ்சிபுரத்துல போய் பாரு, பெரிய காஞ்சிபுரத்துல பாரு அப்படின்னா. அந்த பையன், ஓ அப்படியா அப்படின்ட்டு அட்ரஸ் கிடைச்சிடுது அப்படின்னு நினைச்சுன்னு போயிட்டான். அவ்வளவு இது பெரியவா சங்கராச்சாரியா அப்படிங்கிறது தெரியாத கூட இருக்கான். அந்த பையன் அந்த போயிட்டான். இதை பார்த்து இந்த CR பட்டாபிராமனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. பெரியவா எப்படி ஒரு டிட்டாச்மெண்ட் அப்படின்னா இப்படி இருக்குமா? அவ ஒரு சங்கராச்சாரியார் அப்படின்னு அந்த சங்கர பீடத்துல இருந்து அவ பண்ணின சாதனைகள் என்ன,
பண்ணின காரியங்கள்லாம் என்ன அமானுஷ்யமான காரியங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கா, சாதனைகள்லாம் பண்ணியிருக்கா, அசாத்திய சாதக சுவாமின்னு. அப்படி இருக்கிற பெரியவா இப்ப திடீர்னு அந்த மடத்தோட அந்த பொறுப்பை விட்டப்புறம் சங்கராச்சாரியர் யாரு அப்படின்னா தன்னை ஒரு சங்கராச்சாரியார்னு பேர்ல கூட ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறதுக்கு பெரியவா அதை கூட பண்ணிக்கல. சங்கராச்சாரியர் யாருன்னா உடனே அடுத்த பீடாதிபதிகளை கை காமிக்கிறா அப்படின்னா பட்டாபிராமனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. பெரியவாளோட இந்த ஞான நிலை அவர் அப்படி யோஜனை பண்ணி பார்த்துட்டு பெரியவா அந்தரியாமை இல்லையோ, யாருக்கு என்னென்ன மனசுல ஓடுறது அப்படிங்கிறது எல்லாம் தெரிஞ்சுவா தானே. உடனே பட்டாபிராமன் என்ன நீ பார்க்குற, அவன் சங்கராச்சாரியன்னு பாவம் அந்த பையன்தான் வந்து கேட்டான், நான் உடனே அட்ரஸ் சொல்லி அனுப்புறேன்னு பார்க்குறியா அப்படின்னு. அவர் உடனே சிரிச்சுனே சொன்னார், ஆமா எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு பெரியவாளால் இப்படி டிட்டாச்சாக இருக்க முடியறதே அப்படின்னு. எங்களுக்கெல்லாம் ஆஃபீஸில் உத்தியோகம் பார்த்துட்டு வந்தால் கூட ரிட்டையர் ஆனால் கூட அதுக்கப்புறம் திருப்பி அந்த ஆஃபீஸில் என்ன நடக்கிறது பழச நினச்சிட்டு நான் அத்தை பண்ணேன் அந்த காலத்தில் இப்படி பண்ணின்னு இப்படிலாம் சொல்லிக்கிறாப்புலாம் ஒரு அஜ்ஞானம் இருக்குது. ஆனால் பெரியவா அதை பற்றி துளி கூட லெவலேஷன் கூட இந்த சாயல்லாம் இல்லாத இருக்காளே அப்படின்னு அவர் ஆச்சரியப்பட்டுன்னு சொன்னார். பெரியவா அவர்கிட்ட இல்லை நான் சொன்னது சரிதானே அப்படின்னு. லீகலி பார்த்தா சரிதான், ஆனா லீகலி பார்த்தா கூட சரியா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. அவர் இப்படி பெரியவா அவர்கிட்ட அது மாதிரி கேட்கிறா, நான் சொன்னது சரிதானே அப்படின்னா. அந்த பையன் தான் தெரியாத கேட்கிறான், பெரியவா நானும் சங்கராச்சாரியர் தான் பாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம். அந்த பையன் நம்ம பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்திருப்பேன் சொல்லியிருக்கலாம். ஆனா பெரியவா இப்படி பதில் சொல்லிட்டா அப்படின்னா, இல்ல நான் தான் வடத்து முழுக்கலும் பொறுப்பு முழுக்கலும் அவர்கிட்ட கொடுத்தாச்சு, அதனால இனிமே அவர் தானே சங்கராச்சாரியர், அதனால அவர்கிட்ட தானே நான் அனுப்பணும் அப்படின்னு அவர் சொன்னார். இப்படி பெரியவா வியாக்கியானம் பண்ணோன்னு பட்டாபிராமன் சொல்ல, இல்ல பெரியவா அப்படி சொல்றாளே வழிய எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பெரியவாளுக்கு ரிட்டையர்மெண்ட் கிடையாதுன்னு. ஏன்னா இப்ப சொல்றதே அவர்கிட்ட சொன்னா நான் ரிட்டையர் ஆயிட்டேன்னு இல்லையோ அதனாலதான் அவரை காமிச்சேன் அப்படின்னு. இப்ப அவர் தானே டியூட்டியில இருக்கார், நான் ரிட்டையர் ஆயிட்டேன் அதனால அப்படின்னா. பட்டாபிராமன் சிரிச்சுன்னு சொல்லி, இல்லை பெரியவாளுக்கு ரிட்டையர்மெண்ட் கிடையாது அப்படின்னு. ஏன் இப்படி எனக்கு மட்டும் ஏன் ரிட்டையர்மெண்ட் கிடையாதுங்கிறப்ப, இல்ல அவ இருக்கிற ஸ்தானம் எப்படி ஆச்சாரிய ஸ்தானத்துல இருக்கா, குருங்கிற ஸ்தானத்துல இருக்கா, குருவுக்கு எங்கேயாவது ரிட்டையர்மெண்ட் உண்டா அப்படின்னு. ஏன் இருக்கக்கூடாதா அப்படின்னாரு. இல்ல குருவை என்னமா சொல்லியிருக்கு சாஸ்திரங்கள்ல, குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரஹ குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹான்னு சொல்லியிருக்கு. குருவே பிரம்மா குருவே விஷ்ணு குருவே சிவன் குருவே பரபிரம்மம்னு சொல்லியிருக்கு. அப்படின்னா இந்த திருமூர்த்திகளா சொல்லியிருக்கிறத எடுத்துனாலே பிரம்மான்னு சொல்லியிருக்கு, விஷ்ணுன்னு சொல்லியிருக்கு, சிவன் சொல்லியிருக்கு. அப்படின்னா இந்த பிரம்மா விஷ்ணு சிவனுக்கெல்லாம் ஏதாவது படைத்தல் காத்தல் அழித்தல்ங்கிற தொழில், இந்த தொழிலேருந்து அவளுக்கு யாரானும் ரிட்டையர்மெண்ட் உண்டா? பிரம்மா 60 வயசுக்கு மேலப்புறம் ஒன்னும் சிருஷ்டி பண்ண மாட்டார், விஷ்ணு 80 வயசுக்கு அப்புறம் பரிபாலனை பண்ண மாட்டார், இப்படிலாம் ஏதாவது இருக்கா? இல்லையா? அதனால எப்ப திருமூர்த்தி சுரூபமா குருவை சொல்லி இருக்கோ அந்த திருமூர்த்திகளோட காரியங்களுக்கும் படைத்தல் காத்தல் அழித்தலுக்கு ஒன்னும் ரிட்டையர்மெண்ட்னு நம்ம எங்கேயும் கேள்விப்பட்டதா தெரியல. அப்படி குரு ஸ்வரூபமா இருக்கிற பெரியவாளுக்கும் எல்லாம் ரிட்டையர்மெண்ட் கிடையாது அப்படின்னு இப்படி இவர் வியாக்கியானம் பண்ணார் சி.ஆர். பட்டாபிராமன். உடனே பெரியவா சிரிச்சுண்டு, வக்கீலோலியோ அப்படித்தான் பேசும், நீ லீகல் பாயிண்ட்ல பிடிக்கிற அப்படின்னு சொல்லி, அப்போ நானும் ஆச்சாரியன் தான் சொல்றேன், சங்கராச்சாரியன் தான் நீ சொல்ற அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிரிச்சுட்டே அந்த பேச்சை அப்புறம் கண்டினியூ பண்ணிட்டு போறா. இது எதுக்கு அப்படின்னா பெரியவாளோட அந்த ஞான ஸ்திதிய நிலையை காமிக்கிறது. உள்ளுக்குள்ள எப்படி இருந்திருக்கா, பிரம்மனிஷ்டரா இருந்திருக்கா, வெளியில ஒரு பீடாதிபதியா இருந்து பல காரியங்கள் பண்றதே கூட இதெல்லாம் இல்லையா அப்படின்னா அப்பவும் இருந்திருக்கு. முன்னமே சொல்லியிருக்கோம், பெரியவா முதல்ல 13 வயசுல கலவையில பீடத்துக்கு வரத்தே மடத்துல இந்த வித்வான்கள்லாம் பெரியவாளுக்கு மடத்து சம்பிரதாயம் எல்லாத்தையும் சொல்லித்தரா. அதுல சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜையை பண்றதை பத்தி சொல்லித்தரா. அப்போ அது கைலாசத்திலேருந்து வந்த சந்திரமௌலீஸ்வரர் ஆதிசங்கரை கொண்டு வந்தது. இது ஒரு பெரிய அத்வைத பீடம். அந்த அத்வைத பீடம் சித்தாந்தம் அத்வைதமா இருக்கிறதுனால, அத்வைதம்னா என்ன, பிரம்மம் வேற இல்லை மனுஷன் வேற இல்லை அப்படிங்கிறது தானே. அதுதான் பெரியவா ரொம்ப அழகா சொல்லுவா. அத்வைதத்தை பத்தி அதோட பெருமையை சொல்றது, எல்லாரும் சமம், எல்லாரும் சொன்ன மனுஷாலே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சமம் அப்படிங்கிறோம். இன்னும் பார்த்தா எல்லா ஜீவராசிகளும் சமம் தான் அப்படின்லாம் மற்ற மதங்கள்லாம் கூட சொல்றது. ஆனா இந்த அத்வைதத்துல தான் என்ன பண்றதுன்னு, நம்ம மனுஷாலாம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சமம், எல்லாரும் ஒண்ணுதான் இல்ல, இங்க இருக்கிற இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கிற ஆடு மாடுலேருந்து மரம் மட்டையிலேருந்து எல்லாம் ஒண்ணுதான்னு சொல்லல, ஈஸ்வரனும் நாமளுமே ஒண்ணுதான்னு சொல்லக்கூடிய அவ்வளவு ஒரு சமத்துவம் சொல்லக்கூடியது இந்த அத்வைதம் அப்படின்னு பெரியவா அதை ரொம்ப பெருமையா சொல்றா. நமக்கும் பகவானுக்குள்ளேயே வித்தியாசம் கிடையாது, அவரும் நாமளுமே ஒண்ணு,
அப்படின்னு தானே வேதம் சொல்றது. பிரம்மாஸ்மி அப்படின்லாம் சொல்றதே. இதெல்லாம் சொல்லி அப்படியே வியாக்கியானம் பண்ணிவிட்டு, அதனால அப்பேற்பட்ட சித்தாந்தத்தில் இருக்கும். அதனால பூஜை பண்ற சந்திரமௌலீஸ்வரர் வேற இல்லை, பூஜை பண்ற நாம வேற இல்லை, அவர் பகவான் நாமர் பக்தர் அப்படிங்கிற ஒரு பாவத்துல பண்ணினா கூட உள்ளுக்குள்ள நினைப்பு அது ரெண்டும் ஒண்ணுதாங்கிற அந்த அத்வைத பாவம் எப்போதும் இருக்கணும், பூஜை பண்றதே இருக்கணும் அப்படின்னு அவ சொன்னான். உடனே 13 வயசு குழந்தை பெரியவா கேட்கிற, பூஜை பண்றதே மட்டும் இருந்தா போருமா அப்படிங்கிற. அகம் பிரம்மாஸ்மி, அந்த பரமேஸ்வரனும் ஈஸ்வரனும் நாமளும் ஒண்ணு அப்படிங்கிறது, எல்லாம் ஒண்ணுங்கிறது ஒவ்வொரு காலத்துல பூஜை பண்ற சமயத்துல மட்டும் இருந்தா போருமா, இல்ல நமக்கு எப்பொழுதும் இருக்கணுமா அப்படின்னு. வித்வான்கள்லாம் ஷாக் ஆயிடுத்து, ஆச்சரியப்பட்டா. ஒரு 13 வயசு குழந்தை கேட்கிற கேள்வியா தெரியல. நாம இவருக்கு ஏதோ ஒன்றும் தெரியாதாக்கும் புரியாதாக்குன்னு சொல்ல போக அவர் நமக்கு திருப்பி சொல்றாப்புல இருக்கு. இந்த அனுபவம்ங்கிறது எப்பொழுதும் இருக்கணுமா, எல்லாம் ஒண்ணுங்கிற அந்த சமபாவம் 24 மணி நேரம் நமக்கு இப்ப ஆயுசு முழுக்கலும் இருக்க வேண்டியதா, இல்ல பூஜா காலத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருந்தா போருமா அப்படின்னு கேட்டா அப்படின்லாம் பாக்குறோம். அப்படிதான் இருந்திருக்கா பெரியவா. வந்த அன்னியிலேருந்தே எப்பொழுதுமே அவளுக்கு இந்த உள்ளுக்குள்ள அந்த ஆத்ம ஞானத்தோடயே இருந்திருக்கா. ஆனா வெளியில ஒரு குருவா ஒரு ஆச்சாரியனா உலகத்துக்கு வழிகாட்டுறதுக்கு எப்படி எல்லாம் இருக்கணும், என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுலயும் அதுலயும் ரொம்ப அப்பழுக்கு இல்லாத தன்னோட டியூட்டியை கடமையை செஞ்சும் காமிச்சிருக்கா. அப்படி இருக்கிற பெரியவா இந்த தேனம்பாக்கத்தில் இருக்கிறது இது மாதிரி பல நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்திருக்கு. அதுல ஒரு நாளைக்கு பெரியவா உட்காந்துட்டு வித்வான்கள் எல்லாம் பேசின்னு இருக்கா. பெரிய சதஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. எப்பொழுதும் பெரியவாள்கிட்ட யாரா இருந்தாலும் வித்வான்கள்லாம் வந்தா பெரிய சதஸ்ன்னு தான் சொல்லணும். அது அவள்கிட்ட விஷயங்கள்லாம் பேச ஆரம்பிச்சா. அப்படி பேசிண்டே இருக்கிறதே ஒரு வைதீகர் வந்தார். வைதீகர் என்ன பண்ண, பாடசாலை ரிக்வேத பாடசாலை நடந்துட்டு இருக்கு. அந்த ரிக்வேத பாடசாலை நடந்துட்டு இருக்கிறத பத்தி பெரியவாள்கிட்ட கேட்டா, பாடசாலை என்ன நடந்துட்டு இருக்கா, நீ ஒழுங்கா குழந்தையெல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கா அப்படின்னு. அவர் சொன்னாரு, இல்ல இந்த குழந்தையில கட்டி மேய்க்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, அதனால சிவனேன்னு இந்த பாடசாலையில மூடிடலான்னு பாக்குறேன், எனக்கு இந்த வாத்தியார் உத்தியோகம் வேண்டாம் அப்படின்னு. எத்தனை பசங்க இருக்குன்னா 5 பசங்க இருக்கு பாடசாலை. 5 பசங்க தான் படிக்கிறதுக்கு இருக்கு. இந்த 5 பசங்களை வச்சுட்டு இவருக்கு பாடம் சொல்லித்தரது சிரமமா இருக்கு. பொதுவாவே நீங்க ஸ்கூல்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸ்ல 50 குழந்தைகள் 60 குழந்தைகள்லாம் உட்கார்ந்து இருக்கும். அந்த 50 குழந்தைகள் 60 குழந்தைகளை ஸ்கூல்ல படிக்கிற குழந்தைகளை அந்த டீச்சர்லாம் ரொம்ப ஈஸியா மேய்ச்சி கட்டிடுவா. ஆனா நீங்க வேற இதை ஒரு பாடசாலையில பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 குழந்தைகள் 10 குழந்தைகள் இருந்தா கூட அப்படி ஒரு விஷமமா இருக்கும். அந்த பிரம்மச்சாரி சேஷ்டை அப்படின்பா, அதை அங்க பூர்ணமா பார்க்கலாம். அந்த குழந்தைகள் சித்த நேரம் சும்மாவே இருக்காது, ரொம்ப சிரமம் அந்த குழந்தைகளை மேய்க்கிறது. அதுதான் இந்த வாத்தியார் சொன்னார், இல்ல இந்த குழந்தைகளை கட்டி மேய்க்கிறது சிரமமா இருக்கு, பாடம் சொல்லி கொடுத்தாலும் குழந்தைகளுக்கு அதிகமா ஏற மாட்டேங்கிறது, திருப்பி அவளோட மண்டையை உடைச்சிக்க வேண்டியிருக்கு, சிரமப்படுத்த வேண்டியிருக்கு, சிரமப்படுத்திக்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்லாம் சொன்னார். அவர் அதை ஒரு குறையா சொல்லிண்டு தனக்கு முடியல அப்படின்னு சொல்லி இதை மூடிடலாம், இந்த பாடசாலையை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு அவர் தீர்மானத்தில் இருக்கு. பெரியவா கேட்டா, நீ உரியடி உற்சவம்னு கேள்விப்பட்டிருக்கியோ அப்படின்னா. வரகூர்னு ஒன்று இருக்கு தஞ்சாவூர் ஜில்லால. இந்த தஞ்சாவூர் ஜில்லால வரகூர்ல உரியடி உற்சவம் ரொம்ப பிரசித்தம். இந்த உரியடி உற்சவம் அப்படின்னு கோகுலாஷ்டமி போதெல்லாம் நடத்துவா. நீ அதை பார்த்திருக்கியோ? பார்த்திருக்கேன், தெரியும் அப்படின்னு. அதுல என்ன பண்ணுவா அப்படின்னு, ஒரு பெரிய கம்பம் இருக்கும், அதுல மேல பெரிய வேல்யூபிள் திங்ஸ் எல்லாம் பரிசு பொருள்லாம் கட்டி வச்சிருப்பா. என்ன பண்ணுவா, நிறைய பேர் அந்த உரியடி விளையாட்டுல பார்ட்டிசிபேட் பண்றவா எல்லாரும் அந்த பெரிய உயரத்துல இருக்கும் கம்பத்துல, அது மேல ஏறி அதுல இருக்கிற அந்த பரிசு பொருள்லாம் எடுத்துட்டு வரணும். வின் பண்ணினா அதை எடுத்துன்னு வரலாம். இது ஏறுறது ஈஸி, ஏறி எடுத்துன்னு வரலாம்னா அதுதான் முடியாது. என்னன்னா அந்த மரம் முழுக்கலும் ஒரே எண்ணெயை தடவி வச்சிருப்பா, அது ஒரே வழுக்கு மரம் அப்படின்னு பேரு. அதுல ஏறவே இப்படி ஏறினா 1 அடி ஏறினா 10 அடி கீழே தள்ளும், ஏற முடியாது. சரி, அதை மீறி ஏதோ ஏறா அப்படின்னா கீழேந்து தண்ணி எல்லாம் பீச்சு அடிப்பா, அத்தை பண்ணுவா இத்த பண்ணுவா, எவ்வளவு டிஸ்டர்ப் பண்ணுமோ தீவிர இருக்க அத்தனை பேரும். ஒருத்தர் ஏற ஆரம்பிச்சா 100 பேர் அதை ஏற விடாத தடுப்பா, அதுக்கு 1000 இடைஞ்சல் பண்ணுவா. இப்படிதானே பண்ணுவா. ஆமாண்ண, அப்படி பண்ணினா கூட அத்தனை பேர்ல ஏதோ 10 பேர் அதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிண்டா கூட, ட்ரை பண்ணினா கூட யாரோ ஒருத்தர் மேல ஏறி எடுத்துருவோம் இல்லையா அது அப்படின்னா. ஆமா, எப்படியும் எடுத்துருவா, அதுல ஒரு கெட்டிக்காரன் எடுத்துருவோம் அப்படின்னு. அத போலதான் நம்ம ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சாக்க உலகத்துல பல இடைஞ்சல் வரும். ஆனா நாம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு,
அந்த ஜெயிக்கிற வீரன் மாதிரி இத்தனை இடைஞ்சலையும் தாண்டி நாம நம்மளோட லட்சியத்தை அடையணும். அதுதான் எந்த ஒரு ரேஸா இருந்தாலும் என்ன அப்படின்னா, நேரம் ஓடி போனாக்க ஓடி போயிட்டு அந்த இடத்துல பிரைஸை வாங்கிட்டு வருதுங்கிறது எங்கேயுமே கிடையாது. அதை ஓடி போக முடியாத, அந்த பிரைஸை வாங்க முடியாத அளவுக்கு என்னென்ன பண்ணலாமோ அப்படி இல்லைன்னா பண்ணி வச்சிருப்பா. தடையெல்லாம் தாண்டிட்டு ஓடுறது அப்படிமா, அது ஒரு ரேஸே உண்டு. ஹர்டில்ஸ் அப்படிங்கிறோம். நடுப்பரை பார்த்தாக்க தடையெல்லாம் இருக்கும், அதை தாண்டி தாண்டி குச்சின்னு ஓடணும். வெறுமனை ஸ்ட்ரெயிட்டா ஓடினா கூட ஓடிடலாம். இப்படி இந்த தடையெல்லாம் தாண்டிட்டு நாம நல்லதை பண்றது, நம்மளோட லட்சியத்தை அச்சீவ் பண்றது தான் சாமர்த்தியம், கெட்டிக்காரன். அப்படி இத்தனை இடைஞ்சலையும் மீறி மேலே ஏறி போறவனுக்கு தான் அத்தனை பிரைஸும் கிடைக்கிறதே வழிய, அதெல்லாம் பிரைஸ் பாட்டுக்கு இருக்கட்டும், நம்மளால முடியாது, நம்மளால கீழே உட்காந்து நின்று இருந்தான்னா அவனுக்கு ஒன்றும் கிடைக்கவும் போறதில்லை. அதை போலதான்ப்பா வேத வித்தியை கத்துத்தரும். அது கத்துத்தரது நம்மளோட டியூட்டியில ஒன்னா சொல்லியிருக்கு. பிராமணனுக்கு 6 தொழில் சொல்லியிருக்கு. அதுல வேதத்தை தான் படிக்கணும், தான் படிச்சதை அடுத்தவாளுக்கு சொல்லித்தரணும். சாஸ்திரம் மிரட்டுறது. எந்த ஒரு வித்தியா இருந்தாலும் நாம படிச்சதை நாம கத்துன்றதை இன்னும் ஒருத்தருக்கான சொல்லித்தரலன்னா மலப்பாம்பா பொறப்ப அப்படின்லாம் பயமுறுத்துறது. காரணம் என்னன்னு, அவா படிச்சுவா அவளோட வித்தியை அவளுக்குள்ளேயே வச்சுனுட்டா அடுத்தவாளுக்கு அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலைன்னால் அந்த வித்தை வளராது, அதனால உள்ள பலன் கிடைக்காதுங்கிறதுனால கம்பல்சரியா நீ கத்துன்றதை அடுத்தவாளுக்கு சொல்லித்தரணும்னே சொல்றது. அல்ல இவனும் வேதம் படிக்கணும், வேதம் படிச்சதை அடுத்தவாளுக்கு சொல்லித்தரணும்னு சொல்றது. இந்த காலத்துல பசங்கள்லாம் வேதம் படிக்கிறதே ரொம்ப குறைச்சலா இருக்கு. அதுல மீறி ஏதோ 5 குழந்தைகள் 10 குழந்தைகள் அங்கங்க வருது. அப்படி வர குழந்தைகளை நாம பிரியமா வச்சுண்டு அவளுக்கு சௌரியத்தை பண்ணி கொடுத்து அவளுக்கு வேதத்தை சொல்லித்தரத்துக்கு தான் பார்க்கணும். அந்த குழந்தைகளுக்கு கொஞ்சம் மந்த புத்தியா இருந்தா கூட நம்மளோட முயற்சி நமக்கு ஸ்ரத்தை இருந்ததுன்னா நிச்சயம் அந்த குழந்தைகளுக்கு அது ஏறும், பலிக்கும். கொஞ்சம் இனிஷியலா சிரமப்பட வேண்டியிருக்கும், அதுலதான் விஷயமா இருக்கு. அதனால நீ அதை அழுத்துக்காத, மனசை டிஸ்கரேஜ் ஆகாத, அந்த குழந்தைகளுக்கு விடாத சொல்லிக் கொடு, ட்ரை பண்ணு. எப்படி வழுக்க மரத்துல ஏறி அவன் பிரைஸை வாங்குறானோ உனக்கும் அது மாதிரி இருக்கும், ஈஸ்வரனுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு அவருக்கு உபதேசம் பண்ணி அனுப்ப அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு, இதுக்கு தான் குரு வேணுங்கிறது. நம்ம எந்த ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணணும் அப்படின்னு நாம நினைச்சுட்டா கூட அதுல இது மாதிரி ஏதான ஒரு இடைஞ்சல் வரத்து உடனே டிஸ்கரேஜ் ஆகும். நான் இனிமேல் நாளையிலேருந்து ஒன்றும் அதுதான் பண்ணவே போறதில்லை, என்ன பண்ணினாலும் இந்த உலகத்துக்கு நன்றி கிடையாது, ஜனங்களுக்கெல்லாம் திருப்தி கிடையாது, இப்படி எல்லாம் ஏதானு நாம சொல்லிட்டு உடனே பின்னால பேக் அடிச்சிடும். அப்பதான் ஒருத்தர் ஒரு ஃபோர்ஸ் வேணும். அப்படி இல்லப்பா, இதான்ப்பா உலகம்னா, இதான்ப்பா நேச்சர், இப்படிதான் இருக்கும், அதுக்காக இதை நிறுத்தக்கூடாது, நம்ம பண்ணத்தான் பண்ணணும் அப்படி அவருக்கு சொல்லி அனுப்பிச்சா. அவர் அதை ஒரு பெரிய உபதேசமா எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவருக்கு உற்சாகம் வர போய் அந்த குழந்தைகளுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்து, அப்புறம் 4-5 வருஷம் கழிச்சு அவ பரீட்சைக்கு வரா. இந்த வேத பரீட்சைக்கு பெரியவா சன்னதியில் நடக்கும். அதுல வந்தாக்க இந்த சம்பாவனையெல்லாம் அக்ஷய திருதியில் நடக்கும். இந்த வேத பரீட்சையில யாரு ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்கினா அந்த பாடசாலையில் படிச்ச குழந்தைகள்லாம் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வாங்கி கொடுத்தோம். அவர் பின்னால ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார். பெரியவா மட்டும் அன்னைக்கு இப்படி இல்லாம சொல்லி இதுங்களேன்னா அநேகமா நாம இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போறதாவே இருந்த அந்த பாடசாலைய. பெரியவாள்கிட்ட போனது அவ இப்படி உற்சாகப்படுத்தினதுனால இந்த குழந்தைகள்லாம் இன்னைக்கு பெரிய வித்வான்களா ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க்ல வராப்புல இருக்கு அப்படின்னு அவர் சந்தோஷப்படுறார். இது பெரியவாளோட கிருபையை நமக்கு உலகத்துக்கு காமிக்கிறது. இப்படி அவ ஆச்சாரியாளா இருந்து நமக்கு எந்தெந்த சமயத்திலாம் கைட் பண்ணணுமோ, எப்படி அனுகிரகம் பண்ணணுமோ அப்படி பண்ணி காமிக்கிறா. அப்படி இருக்கிற பெரியவா எல்லாத்துக்குமே இப்படிதான். ஒருத்தர் என்ன பண்ணார், ரொம்ப கடன் தொல்லை, ரொம்ப அவரால் தாங்க முடியல லைஃப்ல அவருக்கு. அதனால அவர் என்ன பண்ணார், தற்கொலை பண்ணிக்கிறதா தீர்மானம் பண்ணிவிட்டார். தீர்மானம் பண்ணினவர் என்னமோ தெரியல, பெரியவாள்கிட்டையும் பிரியம் உண்டு, பெரியவாள்கிட்ட நமஸ்காரம் பண்ணி தன்னோட வருத்தத்தை சொல்லி எழுதிட்டு எனக்கு தூக்கு போட்டுக்கலாமான்னு இருக்கு அப்படின்னார். உடனே பெரியவா, இப்ப என்ன பண்ணுங்கிற, அதுக்கு என்கிட்ட உத்தரவு கேட்கிறியா, அனுகிரகம் கேட்கிறியா அப்படின்னு. எல்லாரும் கல்யாணம் ஆகணும், குழந்தை பிறக்கணும், அது வேலை கிடைக்கணும், ப்ரமோஷன் பண்ணணும் தான் என்கிட்ட பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணுங்கிற. நீ என்னமோ தூக்கு போட்டுக்கலான்னு இருக்கேன் அப்படின்ட்டு என்கிட்ட சொன்னீங்கன்னா அதுக்கும் நான் அனுகிரகம் பண்ணணுமா, நான் பண்ணாத அனுகிரகம்னா அது ஒண்ணுதான் போல இருக்கு, அதுக்கும் பண்ணணுமா அப்படின்னு சிரிக்கிறா. சிரிச்சா அவருக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. இல்ல இல்ல அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு, சிவனேன்னு போயிட்டா தேவையில்லை போல இருக்கு. உடனே பெரியவா எடுத்தது, நீ இங்க ஒரே கஷ்டமா இருக்கு, அதனால இந்த கஷ்டத்திலையும் தப்பிச்சுக்கிறதா தூக்கு போட்டுண்டா தேவையில்லை போல இருக்குன்னு என்கிட்ட சொல்ற. ஆனா ஒரு ஆச்சரியம் என்ன தெரியுமோ, சாஸ்திரங்கள்லாம் சொல்றது, இப்படி தூக்கெல்லாம் போட்டு துர்மரணம் ஏற்பட்டாக்க பிராணஹத்தி பண்ணிண்டா அந்த ஆவி போய் என்ன கஷ்டப்படும்னு அது சாஸ்திரம்லாம் சொல்றது. இப்படி ஆவியா போய் படுற கஷ்டத்தை பார்த்தா இங்க உடம்போட உட்காந்து படுற கஷ்டமே தேவையில்லைன்னு இருக்கும்
இந்த கஷ்டத்துக்கு தப்பிச்சு நான் அப்படி போயிட்டதுனால அங்க போய் நிம்மதியா இருந்துருவோம்னு நினைச்சுட்டாரு. இதை விட வேற கஷ்டமா இருக்கணும். இப்போ கஷ்டம், இந்த கஷ்டமான, இந்த சரீரத்துக்கு வேற கஷ்டமான என்னைக்கோ ஒரு நாளைக்கு விடியும்னு இருக்கும். அது எப்போ விடியும்னு கூட தெரியாது. அதனால இந்த கஷ்டத்திலையும் தப்பிச்சுக்கலான்னு அந்த கஷ்டத்துல போய் மாட்டிக்கலான்னு பாக்குறேன். அதுக்கு உத்தரவு கேட்கிறேன்னு அவருக்கு உடனே அழுக வந்துடுத்து. இல்ல நாங்க அஜ்ஞானத்துல என்னமோ பேசணும், என்ன பண்றது என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாத ஒரு கிளாரிட்டி இல்லாத அஜ்ஞானத்துல நாங்களாம் இப்படி உழண்டுட்டு இருக்கோம். பெரியவாதான் எங்களுக்கு ஒரு தெளிவு கொடுக்கணும், அனுகிரகம் பண்ணணும். கவலைப்படாத, உலகத்துல எல்லாம் கஷ்டப்படாத வாழே கிடையாது. இந்திராதி தேவதைகள் கூட கஷ்டம் தான் பட்டிருக்கா. இந்திரன் பெற கஷ்டம் யாரான்னு பட்டிருக்காளோ புராணங்கள்லாம் பார்த்தா. எப்ப பாரு அவனோட சீட்டுக்கு ஆபத்து தான். எந்த அசுரர்களானும் அவரோட ஆக்கிரமிக்கிறது தான். அதனால இந்திராதி தேவதையிலேருந்து ரமிச்சு எல்லாருக்கும் கஷ்டம்தான். கஷ்டம் இல்லாத வேலை கிடையாது. இந்த கஷ்டத்துக்கு மெயின் நாம எங்கேயும் ஓட முடியாது. அதனால இருக்கிறத டாலரேட் பண்ணிட்டு பகவானை பக்தி பண்ணு, அந்த அனுகிரகத்தினால உனக்கு எல்லாம் சரியா போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சா. இப்படி பெரியவா சன்னதியில பல பேர் பலவிதமா பலவிதமான மக்கள்லாம் அங்க தங்களோட குறையை சொல்லி அனுகிரகத்தை வாங்கிட்டு இருக்கா. இதுல தொடர்ந்து நாம பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நீத்தல் விண்ணப்பம். கடையவனேனை கருணையினால் கலந்து ஆண்டு கொண்ட விடையவனே விட்டுடுதி கண்டாய் கலந்து ஆண்டு கொண்ட விடையவனே விட்டுடுதி கண்டாய் விரல் வேங்கையின் போல் உடையவனே மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே சடையவனே தளர்ந்தேன் எம்பிரான் என்னை தாங்கிக் கொள்ளே கொள்ளேர் பிளவு அகலா தடங்குங்கையற் கொவ்வை செவ்வாய் விள்ளேன் எனினும் விடுதி கண்டாய் நின் விழுத்தொழும்பின் உள்ளேன் புறமல்லேன் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே கள்ளேன் ஒழியவும் கண்டுகொண்டு ஆண்டது எக்காரணமே காருரு கண்ணியர் ஐம்புலன் ஆற்றங்கரை மரமாய் வேறுருவேனை விடுதி கண்டாய் விளங்கு வேறுருவேனை விடுதி கண்டாய் விளங்கும் திருவாரூர் ஊர் உறைவாய் மன்னும் உத்தரகோச
மங்கைக்கு அரசே வாருரு பூன் முலையாள் பங்க உத்தர கோச மங்கைக்கு அரசே வாருரு பூன் முலையாள் பங்க என்னை வளர்ப்பவனே வளருகின்ற நின் கருணை கையில் வாங்கவும் நீங்கி இப்பால் மிளிர்கின்ற என்னை விடுதி கண்டாய் வெண்மதி கொழுந்து ஒன்று ஒளிர்கின்ற நீண்முடி உத்தர கோச மங்கைக்கு அரசே தெளிகின்ற பொன்னும் மின்னும் அன்ன போற்ற செழுஞ்சுடரே செழிகின்ற தீப்புகுவிட்டிலில் சின்மொழியாரில் பண்ணாள் விழுகின்ற என்னை விடுதி கண்டாய் சின்மொழியாரில் பண்ணாள் விழுகின்ற என்னை விடுதி கண்டாய் வெறிவாய் அருகால் உழுகின்ற பூமுடி உத்தர கோசமங்கைக்கு அரசே வழி நின்று நின்னருளார் அமுதூட்ட மறுத்தனனே மறுத்தனன் யான் உன் அருள் அறியாமையின் என் மணியே வெறுத்து என்னை நீ விட்டுடுதி கண்டாய் வினையின் தொகுதி ஒருத்து என்னை ஆண்டுகொள் உத்தர கோசமங்கைக்கு அரசே பொறுப்பரன்றே பெரியோர் சிறு நாய்கள் தம் பொய்யினையே பொய்யவனேனை பொருள் என ஆண்டு ஒன்று பொத்திக் கொண்ட மெய்யவனே விட்டுடுதி கண்டாய் விடமுன் மிடற்று மையவனே விடம் உன் மிடற்று மையவனே மன்னும் உத்தர கோசமங்கைக்கு அரசே செய்யவனே சிவனே சிறியேன்பவம் தீர்ப்பவனே தீர்க்கின்றவாறு என் பிழையை நின் சீரருள் என்கொல்லென்று வேற்க
இருக்கின்ற என்னை விடுதி கண்டாய். விரவா விரவாறு வெறுவ ஆர்க்கின்றதார் விடை உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே. ஈர்க்கின்ற அஞ்சொடு அச்சம் வினையேனை இருதலையே. இருதலைக் கொள்ளியின் உள்ளெரும்பு ஒத்து நினை பிரிந்த விரிதலையேனை விடுதி கண்டாய். வியன் மூலகுக்கு ஒரு தலைவா, மூலகுக்கு ஒரு தலைவா. மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே. பொறுதலை மூவிலை வேல்வலன் ஏந்தி பொலிபவனே. பொலிகின்ற நின் தாள் புகுத பெற்று ஆக்கையை போக்கப் பெற்று மெலிகின்ற என்னை விடுதி கண்டாய். அழிதேர் விளரி ஒலி நின்ற பூங்கொழில் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே. ஒலி நின்ற பூங்கொழில் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே. வலி நின்ற சிலையால் எரித்தாய் புறம் மாறுபட்டே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை. தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை. தங்குலவு சோதி தனியுருவம் வந்தருளி எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எம் தரமும் ஆட்கொள்வான். பங்குலவு கோதையும் தானும் பணி கொண்ட கொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையே பொன்னூசலாடாமோ. பொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையேர் பொன்னூசலாடாமோ. பொங்குலவு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ.
திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.